आ किला है ज़मीन दा उनका जनाब सारा किला ही इस तरीके विरला है। आ किन्ना जनाब गैप एक खेड़ी का आंदा पिया बीज लिया है उसले सारा 20 फुटा नहीं कटता पिया कि कोई विचों निकलिया हो बीज बंदा जेड़ा पहली बारी आलू लांदा है उन्होंने बीज के जा लेना चाहिए तो किंदे कोल लेना चाहिए उन्हें सबक सीख लै या तो आलू लामने नहीं जे लामने हैं तो मुड़ बीज चंगा लेना चाहिए इतमाद वाले बंदे को लेना चाहिए। ये जर्मीनेशन जी होई नहीं होंदी पई इहदा तू की समझना भी इहदा क्यों नहीं होंदी पई की मामला है आप सारा वेखी खड़े हैं हुण इहदा किवें मामला हल हो सकता है इहदे विच अगर चोपे लांदा दोबारे वो कवर हो सकते हैं या इवें ही इहनूं हुण चलाई रखी ख्याल आंदा ही है ना भी यार मैं हुण इहनूं चोपे ला लवां खाली छड्ड देवां होर बेलियां दोस्तां नाल मशवरा कीता ही उन्हां किते नूं की आख। अस्सलाम वालेकुम बेलियो दोस्तों की हाल चाल है। असी जनाब आलूआं दी फील्ड दे विच आ गए हैं ते अज जिहड़े बंदे दी फील्ड दे विच आए हैं इन्हां जनाब जिंदगी दा पहला तजर्बा है आलूआं दा ते उहदे आलू भी जनाब विरले होए ने मौसम भी बड़ा बेहतरीन आ लोगों के इस मौसम दे विच जिस टाइम इन्हें केरे ने बड़े ज़बरदस्त जनाब खड़े हैं इहदे आलू तुहानूं असीं विखाने हैं भी ये विरले हैं इनका तजर्बा किस तरह का रहा है इहदे विरले क्यों होए ने इन्हें बीज कित्थों लिया हो सकता है इहदा बीज पुराना होवे तां इहनूं ये मसला बना या की मामला बना है ये उहदे नाल गल भी करने हैं तुहानूं इहदा जर्मीनेशन भी विखाने हैं भी किन्ने कुछ विरले हैं तो मुड़ जनाब कोई इहदा ऐसा जुगाड़ लाने हैं भी ये जिहड़े विरले होए ने चलो वो तो विरले हैं बाकी जिहड़ा है ना इहदा कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाए चलो उहदी भी जिहड़े विरले ने उहदी भी जनाब इन्हों कवर कर लवन मतलब कवर करन इवें भी उहदी पैदावार किस तरह ज़्यादा आ सकती है ये कोई इन्हूं असीं नुस्खा भी दसने है तो जर्मीनेशन भी तुहानूं विखाने हैं जिहड़े विरले होए खड़े ने इहदे कोलों पुछने हैं भी इन्हें इहदी निगरानी नहीं सही की या इनू बीज नहीं सही भेजा। जनाब ए तुहानूं पूरा किला विखाइए इहदी जर्मीनेशन तुसीं चैक कर लो इत्थों जनाब गिणवे पौधे नज़र आते पे ने ठीक है ए साइड ते आ किला है ज़मीन दा उनका जनाब सारा किला ही इस तरीके विरला है। आ किन्ना जनाब गैप एक खेड़ी का आंदा पिया अगर तुहानूं विखाइए पानी भी उन्होंने किसी मशवरा दिता है भी पानी थोड़ा झाड़ ते ला हो सकता है जनाब जम पवन ते हुण जनाब असीं वेखने हैं भी ए पानी तो बाद की सूरत हाल बनसी जमदे हैं कि नहीं जमदे ए चेक करो तुसीं आलू बड़े विरले हैं उन्हें बेचारे ने बड़ी मेहनत की है की खाद खुराक उन्हें लाई है ये भी उन्हें को पुछने हैं भी उन्हें कितों लिया है की रेट से उन्होंने बी मिला है ये भी उन्हें को पुछने हैं जिहड़े लोगों ने वैसे बी दिता है वो पुछने हैं भी किहड़े बंदे को लिया ही जे उन्हें एतमाद वाले बंदे को लिया है तो वेख लो एतमाद का फिर नतीजा वेखो की निकला पिया ए चेक करो किन्ने जनाब एक विरले हुए पैन भी ए जनाब साडा किसान बिरा है नदीम अहमद भट्टी साहब तो नाल जनाब जहूर अहमद सिपरा साहब असी जनाब फील्ड की है मुकम्मल विजिट है हुण नदीम अहमद को पुछने हैं तो ये अपनी फील्ड बई किन्ने दिनां दी हो गई है 25 दिनां दी हो गई अज ये अपने 25 दिन दे हो गए ने ये बीज जिहड़े बंदे कोलों आपां लिआंदा है उन्हें की आख्या भी ये किन्ने साल च बी है उन्हें आख्या जी उन्हें भी अग्गू ही लिया सी बी अच्छा उन्हें आख्या 5वें 6वें साल च गया जी बी अच्छा हुण ये जर्मीनेशन जिहड़ी होई नहीं होंदी पई इहदा तू की समझना भी इहदा क्यों नहीं होंदी पई की मामला है ये बी उसले जेड़ा फुट्टा सी वो जम पिया ते मैं उसले उन्हें कहा सी भी ये बी नहीं फुटना उन्हें आख्या जमीन च ला ते उगर पै गए। अच्छा वो बंदे तैनूं इवें आख्या है हां जी इहनूं तू डीएपी किन्नी थल्ले लाई होई है 2 बोरियां जी 2 बोरियां डीएपी लाई है हाँ भी जहूर अहमद हां जी हुण तू दस भी ए जेड़ा बीज आया है ये क्यों नहीं फुटा मामला की बनया ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਬੀਜ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਅਸਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੰਮਾ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ अच्छा ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆਣ हाँ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਜੰਮੇ ਖੜੇ ਨੂੰ अच्छा ਉਹਦਾ ਬੀ ਪੀਆਰ ਹੈ ਪਿਛਾਂ ਪੀਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 4-5 ਦੇ ਪੀਆਰ ਮੋੜੇ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ मतलब 10-12 ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਆਰ ਇਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਰ ਦੇ अच्छा फुट जासी ਉਹ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੇਰਨਾ हाँ ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕੇਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਜੇ ਫੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਾ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਜੋ ਐਸੋ अच्छा हुण मैं तेरे कोल ये पूछना जिसले तू बी लियांदा है उसले सारा 20 फुटा नहीं कटदा पिया कि कोई विचों निकलियां होईयां भी आईयां निकले सी कोई नहीं निकले। अच्छा तू आखा भी हो सकदा फील्ड दे विच जासां ते फुट जासी हो हां फुट जासी हुण तू जहूर अहमद ये मैनूं दस हुण जिवें आपां सारा ये वेखी खड़े हैं हुण इहदा किवें मामला हल हो सकदा है इहदे विच अगर चोपे लांदा दोबारे हां जी वो कवर हो सकते हैं या इवें ही इहनूं हुण चलाई रखे
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਚੋਪੇ ਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਪਟ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰ ਦੇ ਚੋਪੇ ਜੰਮਣੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲੋ ਕੋਈ 4 ਬੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ ਸਣ, ਹਾਂ ਨਾ ਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਯਾ ਮੁੜੇ ਗੋਂਗਲੂ ਲਾ ਲੈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਈ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੋਪੇ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਹੋਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਸ ਚੋਪੇ ਯਾਦ ਨੇ ਜੀ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹ ਚੋਪੇ ਲਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੀ ਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੀ? ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, 21-22 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਚੋਪੇ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਰੂ ਬਰੀਕ ਗੋਲੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਸਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਲਾਲ ਹੈ ਜੇ 20 ਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 20 ਰੱਖ ਲਵੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਟਰਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਬਈ ਬੀਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਲੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦੂ ਵੀ ਲਵੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੀ ਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਮਾਰਾ ਤਰਲਾ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਕਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਹੈਣ ਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਨੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ 4 ਆਨੇ ਵੱਧ ਭਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਤੈਨੂੰ ਡੀਜਾ ਹਾ? 3000 ਨੂੰ। 3000 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3000 ਵਾਲਾ 20 ਮੁੜ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਲਾਵਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਲਾਵਣੇ ਆਣ ਤੇ ਮੁੜ ਬੀਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਮਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਸੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਲਾਵੇ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਇਸੋਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪੈ ਰਹਿਣ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਆਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸੋਂ। ਅਗਰ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣਨੀ, ਹੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ 2 ਜਾਲੀਆਂ ਲੈਸੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਖਰਚਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰਾ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਸੀ ਤੇ 1000-1500 ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜ ਅੱਜ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ? ਤੂੰ ਆਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਟੋਰ ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਲਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪ ਲਾਟਾਂ ਚ ਪਏ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਬੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਖਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕੇ ਲਾਟ ਚ ਨਾ ਬੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਣ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਾ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕਿੱਲਾ ਵਿਖਾਈਏ, ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਧੁੱਪੇ ਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾ ਤਾਂ ਫੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਬੀਜ ਪੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀ ਫੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਤਲਬ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਗੋਂਗਲੂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਪੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।